Good morning, distinguished guests, respected
members of the Sangha, and beloved member of our community, and ladies and gentlemen. It is with a great joy and gratitude that we come together today to celebrate and honor individual whose contribution have enriched our lives and our community in countless ways. As we gather in this auspicious gathering, I am reminded of the profound interconnectedness that bind us all together. Each person present here today plays a unique and invaluable role in the fabric of our community. And it is with the deep appreciation and respect that we come together to acknowledge their presence and their contribution. Today, we have the privilege of welcoming esteemed Chief Guest, Dr. Tapassanamla, and whose dedication and service a medical doctor have been a source of healing and comfort for our community for 30 years. We also extend a warm welcome to our honorable guests, the members of the blood group donation team, whose selfless act of the kindness have saved lives and brought hope to those in need. And of course, we welcome the respected members of the Sangha and all the members of our community who have joined us today to share in this moment of celebration and gratitude. As we reflect on the significance of the occasion, let us take a moment to appreciate the beauty of the connection that unite us and the profound impact that individual gathered here today has had on our lives and our community. On behalf of Dubin Khyentse Lodin Neki, the chairman of Paramita Charitable Trust, I would like to read this letter of appreciation as a token of our gratitude to Dr. Tapassanamla. Dear Dr. Tapassanamla, the Paramita Charitable Trust would like to express our gratitude and heartfelt appreciation for your 30 years of exceptional dedication and service as a medical doctor at the Jammu Kongtul 3rd Memorial Healthcare, Lawa District, Kalimpong. From 1994 till today, you have been a pillar of the strength and compassion, providing not only medical care, but also giving invaluable support and advice to all the countless individuals who have come to our healthcare center seeking aid. Your unwavering commitment to the well-being of our community has made an immeasurable difference to the lives of so many. And we are profoundly grateful to your selfless service. Your expertise, professionalism, and genuine care for your patient have earned you the utmost respect and admiration from all who have had the privilege of knowing you. Your tireless efforts have helped to alleviate suffering, restore health, and bring the comfort and a sense of purpose to those facing illness and adversity. As we commemorate the 32nd anniversary of 3rd Jammu Kongtul Kamalodi Chirki Singye Parinirvan Day, we are honored
to present you with this letter of appreciation as token of our gratitude for the 30 years outstanding contribution you have made our healthcare center. Your dedication and service embody the spirit of the compassion and altruism championed by the teaching of Jammu Kongtrul Dr. Chökyi Singye. Your legacy of kindness and healing will continue to inspire us all for years to come. Once again, thank you, Dr. Sonam La, for your invaluable service and unwavering commitment to the well-being of others. May you be blessed with continued success, fulfillment, and happiness in all your future endeavor. With our gratitude and deepest appreciation to Big Kyamboludin Namje Negi, Chairman of our party, the Church of the Trust. Thank you very much for
कहाँदेखि जानु पैसा दिन्छ कि दिँदैन के गर्छ तिमीले यसमा के पाउँछ पाउँदैन उहाँले एकदम सोध्नु
रुमुसीले भन्नुभएको रुमको लागि हो किन एक्सिडेन्टहरू सब छोड्थ्यो त्यो भन्नु बित्तिकै मैले पनि अब त्यति बेला सब कुरो बुझेको थिएन है किन उहाँले यस्तो भन्नुभयो भनेर त्यसपछि अब आमासँग म आएँ आएको बित्तिकै अब मलाई घर मन पऱ्यो त्यति बेला त बस्दिनै थियो है अब नम्बर सबैलाई थाहा भएको कुरो हो बाबा कस्तो थियो है सानो ठाउँ थियो अब यत्रो थुप्रो बिल्डिङहरू थिएन झार जङ्गल पनि पुरा थियो बाटोमा गाईहरू घुमिरहेको है अनि जुगाम पुरा लागिरहेको बजारतिर है अहिले अब सौदाहरू त्यो गाईहरू पनि देखिँदैन जुगाम देखिँदैन पहिलाको ठुल्ठुलो सागहरू पनि हताबाट छैन है पहिला अब घिउ सुतीहरू पाउँथ्यो सजिलो त्यो हताबाट कम पाइँदैन धेरैवटा अब परिवर्तन भयो त्यो परिवर्तन राम्रो पनि भयो किनभने यहाँको मान्छेहरूको अब के भन्यो सायद टुरिज्मले गर्दाखेरि अब राम्रो भयो होइन आर्थिक अवस्था राम्रो हुँदै गयो र म आएर त्यहाँदेखि मैले जोइन गरेर हप्तामा पठाउनु सायद हाटको दिन आउँथेन र त्यो आउँथेँ आउँदै त्यहाँदेखि मलाई त्यो हुन त पहिला सुरु गर्दाखेरि मैले पनि सोचेको थिएन कि 30 वर्षसम्म म यहाँ गरिरहेको हुन्छु भनेर मैले सोचेको हुन्छ अब गर्छ होला इक्विपमेन्ट गर्छु होला त्यहाँदेखि सायद क्लिनिक हुँदैन होला तर गर्दै गएँ अन्त गर्दै त्यहाँदेखि अब मलाई एउटा बानी पनि हुनु थाल्यो है र हुनु त म तपाईँलाई क्लियरली भन्छु त्यति बेला अब मलाई साथीहरूले धेरैजनाले सोध्यो मलाई तिमी किन जान्छौ होला के भएर गएको है एक दिन छोडी होइन अब सादा भाषामा बोल्यो एक दिन दोकान बन्द गरेर किन गएको कति नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा धेरैजनाले भन्यो मलाई कतिजनाले चाहिँ यस्तो भने ऊ जाँदैछ अब भयङ्कर के पाउँदै होला है धेरै के चाहिँ पाउँदैछ भनेर जाँदैछ भने त्यस्तो कुरा पनि गर्थ्यो रहेछ है त्यसो कुरा मेरो ध्यान थिएन किनभने म जब यहाँ आएँ मैले पालाको अब आएको पनि अब पालन गरेर आएको र आउँदाखेरि मैले कहिले यहाँ आएर म के पाउँछु मेरो नाम ठुलो हुन्छ मैले के पाउँछु गुम्बाको द्वारा मैले के पाउँछु कि होइन के आउँछ कि भन्ने त्यो सोच चाहिँ मैले गरेको थिएँ होइन अहिलेसम्म मैले गरेको छुइनँ तर मैले चाहिँ अब बिस्तारै बादमा चाहिँ मैले के बुझ्नु जो मान्छेले मलाई सोधेँ नि तिमी लाभाबाट के पाउँदैछ भनेर सोध्ने मान्छेलाई चाहिँ बादमा मलाई 2-4 महिना 6 महिना बाद चाहिँ मैले बुझ्नु थालेँ कि मैले चाहिँ के पाउँदैछु भनेर मैले के पाएँ भने म जब यहाँ आएँ नि त्यति बेला अब धेरै नहोला तर सानो रूपमा पनि अब गरिब दुखीहरूलाई म एउटा सजल पुऱ्याउने होइन सहायता गर्ने हेल्प गर्ने होइन अब कतिजना तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो अब कति टाढो बस्तीको मान्छेहरू आउँछ जङ्गलबाट हिँडेर 8-10 किलोमिटर हिँडेर आउँछ उनीहरूको लागि अब छेउछाउमा हस्पिटल छैन दबाई पानीको सुविधा छैन त यहाँ आउँदाखेरि मैले अलिकति भए पनि उनीहरूको अब के हो दुःख पीडा अलिकति भए पनि मैले हल्का गर्नु सक्दाखेरि जुन चाहिँ मैले अब के भन्नु खुसी पाएँ त्यो खुसी केमा पनि छैन त्यो खुसी कुनै पैसामा छैन कुनै धनमा कुनै बिल्डिङ कुनै गाडीमा छैन त्यो खुसी पैसा चाहिँ किनेर किन्नु सक्छ र त्यो खालको जुन चाहिँ अब जो मान्छेले अब गर्दै जान्छ नि अब त्यो जुन चाहिँ खुसी पाउँछ त्यो खुसी पाएको त्यसको चाहिँ कुनै पनि मूल्य छैन र आज 30 वर्ष भयो अहिलेसम्म म आइरहेको छु होइन त्यतिको लागि मात्र आएको नि होइन त्यति आएको मतलब चाहिँ अब मैले म खुसी हुन्छु म खुसी पाउँछु भने त्यो पनि आएको होइन म आयो भने एटलिस्ट आइतबार दिन 2-3जनालाई पनि अलिकति मैले हेल्प गर्नु सकेँ उनीहरूको अब बिमारलाई मैले अलिकति होइन चाकरी गर्न सकेँ अरू केही पनि होइन कोही कतिवटा धेरैजना बिमारीहरूको अब एउटा बिमार देखाउनुलाई कालिम्पोङ जानु पऱ्यो पेलिङ जानु पऱ्यो कहाँ जानु पऱ्यो कति खर्च हुन्छ होइन गाडीको भाडा लाग्छ खानु पिउनु डक्टर देखाएको दबाई किनेको त्यो चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि धेरै खर्च लाग्छ अब त्यसको पनि हाम्रो क्लिनिकमा आएर मैले जब ट्रिटमेन्ट गर्छु होइन र यहाँ गुम्बाबाट हामी दबाई किन्छौँ त्यो धेरै कम्ती खर्चमा उनीहरूको उपचार हुन्छ नि त त्यो पनि त धेरै नै अब सहायता हो होइन अब हुने खानाले त केही छैन 2-4 हजार केही छैन तर गरिब मान्छेको लागि त अब त्यो 1-2 हजार धेरै पैसा हो त्यो पाराले हेर्दाखेरि पनि धेरै नै अब सहायता हुन्छ होइन र अब म त अहिले आएको प्रत्येक आएको हुन्छु हो अब जुन दिन म आउँदैन मलाई नै कस्तो अस्पताल लाग्छ अब आज म गएन होइन अब कुनै कारणले आउनु सक्दिनँ मेरो पनि अब घरको त्यो समस्याहरू हुन्छ कहीँ जानुपर्छ आइतबार दिनको पर्छ कुनै दिन हस्पिटलमा ड्युटी पर्छ म आउनु सक्दिनँ
तर नआएको दिन तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, नआएको दिन मलाई चाहिँ शान्ति हुँदैन। किन शान्ति हुँदैन? म यहाँ लाभ गरेर मलाई मजा आउँछ, घुम्नु पाउँछ, त्यो सोचेर होइन। मलाई किन अशान्ति हुन्छ भने म आज गएन, ला अब कतिजना आएको होला बिमारीहरू, साह्रोबाट आएको हो, मेरो आएसम्म आएको होला होइन, उनीहरूले अब पाएन, मेरोबाट अब सेवा पाएन। कतिजनाले अब म नभेट्दाखेरि कानुन जानु परेको होला, कति पैसा खर्च होला, कति दुःख होला, कतिजना जङ्गलबाट आयो, कस्तो दुःख गरेर बुढा आयो, त्यो सोच्दा म आफै गिल्टी हुन्छु। क्या त हुन त मेरो दोष जानी नआएको होइन, तर मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म अब यत्रो वर्ष आएको कारण चाहिँ मैले तपाईँले भने जस्तो नि अलिकति भए पनि म यहाँ सेवा गर्न सक्छु। अब गुम्बाले त गरिरहेको छ, म पनि अब मेरो तर्फबाट के हुन्छ होइन, सानो एउटा मैले रोल खेल्न सक्छु कि होइन, मान्छेले अब दुःखलाई अलिकति कम्ती गर्नुमा, मान्छेलाई सहायता गर्नुमा होइन, त्यो सोच गरेर आएको हो। र 30 वर्ष भयो आज, र म त तपाईँ धेरै समय लिँदैन। अब अनुभव कुरा गर्नु धेरै नै अनुभव अघि अब हामीले पनि भन्नुभयो, कोभिडको टाइममा तपाईँलाई थाहै छ होइन, कोभिड टाइममा कस्तो असुविस्ता भइरहेको थियो, लकडाउन थियो, गाडी थिएन, मान्छे बिमार हुँदा कस्तो असुविस्ता भइरहेको थियो। कालिम्पोङमा त सबै क्लिनिकहरू बन्द भइसकेको थियो होइन, बिमार हुँदा मान्छेहरू झन् गरिब मान्छेहरू गाडी रिजर्भ 2-3 हजार रिजर्भ गरेर कालिम्पोङ बजार जानु पर्थ्यो। र कोभिडको सुरुमा त म कति 1-2 हप्ता त आएन पनि, र बादमा फर्स्ट केस जब कालिम्पोङ हुन थाल्यो भने त अब कालिम्पोङ मान्छे भन्दा सबैजना डराउने भइसकेको थियो। तपाईँले पनि बाटोमा ठुल्ठुलो मोरा राखेर बाटो बन्द गरेर गयो क्या भन्नुहोस् त, हो नि होइन र? कालिम्पोङमा मान्छे चाहिँ हामी छिराउँदैन भनेर त्यो मैले सुनेँ। तर मलाई जस्तो समय बित्यो मलाई त्यो सोच आयो क्या, ला अब म सधैँ त म आइतबार जान्थेँ, अब यो कोरोनाले गर्दा म जानु सकेको छुइनँ। र त्यत्रोजना बस्तीको मान्छे गएर भुलेर कहाँ जाँदैछ, के गर्दैछ, कति दुःख हुँदै होला, कति दबाई नपाएर साह्रो परिरहेको होला, कति पैसा खर्च हुँदै होला, त्यो सोचेर त्यहाँदेखि मैले सायद तपाईँलाई थाहा छ, मैले खबर पठाएँ है कि लाभा कमिटीलाई सोध्नु, तपाईँलाई बाटो बन्द गरेको छ, कालिम्पोङ मान्छे नआउनु भनेर। त म चाहिँ तपाईँले यदि आउनु दिन्छ भने चाहिँ म आउँछु भनेर खबर पठाउँदा सायद तपाईँ कमिटीहरूले भनिहाल्नु भयो, हुन्छ आउनुहुन्छ। त्यहाँदेखि म कोरोनाको टाइममा तपाईँलाई थाहै छ, सबै क्लिनिक बन्द थियो, सबै चेम्बर बन्द थियो, तर म व्रत गाएर आउँथेँ होइन र? त्यसले गर्दा झन्डै 120-150जना बिमारीहरू पनि हुन्थ्यो होइन। र त्यसमा त्यसले भनेको अब यो सेवा भन्ने कुरा चाहिँ अब मान्छेले अब जानी म सेवा गर्छु, सेवा गरेर म यो पाउँछु, म त्यो पाउँछु, त्यो सोचेर होइन, त्यो मनभित्रबाट एउटा सबैको हुनुपर्छ क्या। आखिर हामी सधैँ अब मान्छे हो होइन, र एक दोस्रो अलिकति हेल्प गर्न सक्यो भने, सहायता गर्न सक्यो भने के पनि जाँदैन। म कसैसँग कुरा हुन्छ अब सोसियल सर्भिस, म नि रिटायर गरेर सोसियल सर्भिस गर्छु भन्छ, कसैले भन्छ म पैसा भक्कु कमाएर म गरिब दुःखीलाई दान दिन्छु, के गर्छु, होइन नि। धर्म गर्नु छ, सोसियल सर्भिस गर्नु छ भने त्यो भोलि पर्सि होइन, अहिले नै गर्नु पऱ्यो नि। अहिले मौका अहिले हो नि, तब 10 वर्ष उमेर होस्, 20 वर्ष उमेर होस्, 60 वर्ष उमेर होस्, त्यो पर्खिने कुरा होइन। प्रत्येक दिन आज नै मैले अब के गर्नु सकेँ, कसैलाई अलिकति सहायता गर्नु सकेँ, त्यही हो धर्म। अब हाम्रो लामाहरूले त गर्नु हुँदैछ नि, पूजापाठ के राम्रो गर्नुहुन्छ, डेली गर्नुहुन्छ, हामी त त्यो गर्नु सक्दैन, हामी जान्दैनौँ पनि। र हामीले धर्म कसरी गर्ने, त्यो धर्म गर्नु गुम्बामा आउनुपर्ने, 3-4 घन्टा बस्नुपर्ने, के अरे पुस्तक पढ्नु पर्ने, त्यो मात्र होइन नि, त्यो पनि अब एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, जरुरी हो, त्यो त गर्नै पर्छ। तर त्यो साथसाथै प्र्याक्टिकल लाइफमा प्रत्येक दिन होइन त्यो गर्नु पऱ्यो नि, त्यो चाहिँ खास धर्म हो। र यो कुरा चाहिँ हाम्रो जङ्गल रूपसी थट उहाँले चाहिँ पहिला भन्नुभएको, उहाँले लामालाई भन्नुहुन्थ्यो, हुन त मैले उहाँको दर्शन गर्नु मैले त्यो मौका पाएन कहिले पनि, किन म यहाँ आउँदा उहाँ बित्नु भइसकेको थियो। तर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अरे ठिक हो, लामा घुममा बस्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, सबै कुरो गर्नुपर्छ, तर हामीले अलिकति बाहिर समाजमा पनि गएर समाजलाई कसरी हामीले सहायता गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ ठुलो धर्म हो, त्यो गर्नुपर्छ। त्यही उद्देश्यले नै त उहाँको नाममा आज होइन यहाँ हाम्रो क्लिनिक छ, कालिम्पोङमा आई हस्पिटल छ, स्कुल छ, धेरै त्यो तर नेपालतिर काम गरेर आई क्याम्पहरू धेरैवटा काम कार्य भइरहेको छ। र खास धर्म भने चाहिँ त्यसरी गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ हुन त
माफ गरिदिनुहोस् है, म तपाईँलाई एकदम भाषण दिएको जस्तो भयो, तर मेरो मनभित्र कुरा चाहिँ मैले भनेको होइन। म एउटा मान्छे, साधारण मान्छे आएर यहाँ आएर प्रत्येक आइतबार आएर बिमारी हेरेको, मान्छेले हेर्छ, डक्टर छ, बिमारी हेरेर सकेको। तर त्यसको पछाडि के छ, कति चाहिँ ठुलो काम हो होइन। ठुलो मतलब कति चाहिँ अब हामीले एकजनाले आफ्नो तर्फ अलिअलि गऱ्यो भने चाहिँ सायद सबैजनालाई शान्ति हुन्छ, खुसी हुन्छ। र 30 वर्ष मेरो भयो, 30 वर्षमा यहाँ लाभाको मान्छेहरू लाभा हुनुहुन्छ, मेरोबाट के गल्ती भएको छ म क्षमा चाहन्छु हो। म चाहिँ मेरो डाइरेक्ट भन्ने मान्छे हो। कतिजना रोगीको लामाहरू खारै भनिदिन्छु, गाली गरिदिन्छु हो। कोही बेला आमाले कफी बनाएर ल्याउँछ, कफी राम्रो छैन, किन यस्तो, अलिक कफी थप, दुध थप भनेर म गाली गरिहाल्छु होइन। बिमारीले भनेको जस्तो मान्छे भनिदिइहाल्छु, ठाडो भनिदिइहाल्छु। त्यस्तो भनेर तपाईँलाई त्यस्तो दुःख पुगेको छ भने म क्षमा चाहन्छु। र मैले अघि भने जस्तो धेरै लामो गर्दिनँ है। अनि धन्यवाद। र आज 30 वर्ष भयो र मेरो चाहिँ अब म के अब भगवानलाई मान्छु भने आज 20 वर्ष बाद फेरि त्यति बेला 50 वर्ष पुग्छ। आज म 60 वर्ष पुगेँ, 50 वर्षमा म 80 वर्ष पुग्छु। र 80 वर्ष पुगेर म यहीँ यसो पुगेर तपाईँहरूसँग यसरी बात गर्नु मौका पाउँ भन्ने म प्रार्थना गर्छु। यति भन्दै म सबैजनालाई धन्यवाद है। समयले सरी